ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। होंद चैनल वेख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। दर्शकों इस वेले मैं हैगा लखनपुर बॉर्डर ਦੇ ਉੱਤੇ गुरुद्वारा श्री गुरु नानक मिशन लखनपुर जिथे दी इथे दी इमारत दी नवी उसारी होनी है। विशेष दौरे ते आ रहे ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी सरमोर संस्था है साडी सिख कम्यूनिटी दी उन्हां दे प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी होरी स्पैशल तौर ते पुज रहे ने ते उन्हां दे स्वागत दे लई तुसीं वेख रहे हो जिन्ने भी पतवंते सज्जन ने साडी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है डीजीपीसी कठुआ दी सरदार चरणजीत सिंह जी अते उन्हां दी सारी कमेटी सरदार जगतार सिंह जी जिन्हां नूं आप जी वेखदे रहिंदे हो सुणदे रहिंदे हो जम्मू कश्मीर दी जिन्नी भी सिख मसले या जिन्नी भी गलबातां होंदियां ने आप जी नाल गल्लां बातां शेयर भी करदे ने और स्पैशली तौर ते जिहड़े जम्मू कश्मीर सिख मिशन इंचार्ज हैगे ने सरदार हरपिंदर सिंह जी वो भी उचेचे तौर ते इत्थे पुजे ने। होर भी नामी हस्तियां हैगियां ने एक एक करके सारे नाल तुहानूं गलबात करवावांगे। सब तो पहलां जिहड़ी संगत इत्थे खड़ी है उन्हां दे स्वागत दे लई आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां और अज दी कारगुजारी किद्दां दी रहणी उहदे उपर भी लैंदे हां। सब तो पहला सारे नूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की वेखदे हो अज दी विजिट नूं लैंदे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही मुबारक भरिया समा जम्मू कश्मीर की समुची संगत नूं मैं सब तो पहले वधाई देना चाहता जी कि लंबे समय तो आप सारे भलीभांत जानते हो कि लखनपुर बॉर्डर से असीं खड़े हैं जी जिथे टोल प्लाजा है। उस तो पहले बहुतियां नूं शायद ना भी पता होवे लेकिन तकरीबन मैं समझदा 80% संगत नूं पता है कि एक छोटा जिहा खब्बे हत्थ सतगुरु दे पावन पवित्र स्थान सन। लंबे समय तो जिहड़ा संगतां दी मंग सी कि जिहड़ा छोटा स्थान है बिल्कुल ही छोटा सी कि उत्थे अगर वड्डे पद्धर ते गुरु साहब दे महल तैयार किए जान और आउण जाउण दियां क्योंकि हर भावें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े समुचे कायनात दे सैकुलर एक जिहड़ा असी विचारधारा जिहड़ा ग्रंथ है जिस विच भगत कबीर जी भगत रामानंद जी जिथे गुरु नानक पातशाह बैठे हैं उत्थे जिहड़े भगत साहबान शेख फरीद जी सारे अगे सिख दी दस्तार झुकदी है। तो ये एक ऐसा बॉर्डर है पंजाब दीयां संगतां भी वेख रही होणगियां कि जम्मू कश्मीर जदों एंटर करीदा ते उसदे बिल्कुल हद उपर है हदूद ते उत्थे बड़ी मंग सी कि जदों कोई आफत बन जाती है कोई ऐसिया चीज़ां परेशानी हो जाती है कि रात को रुकना या लंगर प्रशादे की सेवा उस लई एक बड़ी प्राइम लोकेशन सी जिसकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लंबे समय तो मंग की जाती सी कि इत्थे अगर मतलब वड्डे पद्धर ते कोई उसारी होवे। सो असी अज मैं ज़्यादा विस्तार विच ना जांदा होया प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं वो पिछले दिनों भी जदों इत्थे आए सी उन्हां दे नाल विचार वटांदरा होई उन्हां दे ध्यान विच पहले भी सी ते असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहते हैं कि जिन्हां ने संगतां दी मंग नूं मुख रखदे आ कि वो अज इत्थे जो नवे गुरु साहब दे महल जिन्हां दी उसारी जिहड़ी है वो आरंभ होनी है तो अज नींह पत्थर रखण लई आप सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार सुखबीर सिंह जी जिहड़े OSDN प्रधान साहब दे वो साडे कोल पहुंच चुके हुए हैं। उस तो बाद सरदार बलविंदर सिंह जी कालवा जिहड़े चीफ सैकटरी अपने धर्म प्रचार के सकत्तर हैं। उस तो बाद जनरल मैनेजर सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब जिन्हां कोल सारा लंगर का प्रबंध दरबार साहब का जिन्ने प्रबंध हैं वो आप इत्थे सारे पहुंच चुके हुए हैं। हुण असीं सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब उन्हां दा इंतजार कर रहे हैं 5-7 मिनट तक साडे कोल पहुंचण वाले हैं कि ये एक बहुत वड्डा मैं समझदा कि कारज कोई भी होवे तो जदों वो मानवता के भले लई हो जाता है वो सारिਆਂ ਦਾ साझा हो जाता है। सो इसलिए सतगुर की बाणी का उपदेश है खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वर्णां को साझा। सो अज जिहड़ा ये नवां कारज हो रहा है असी सारी जम्मू कश्मीर की संगत नूं वधाई दिंदे आ और धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी के नाम तो ही ये सारे जिहड़े उन्हां दे नाम ते थड़े बन्ने हैं ते साडे पास जिहड़े विशेष करके सारे पहुंचे हैं इत्थों दे जिहड़े साडे एडमिनिस्ट्रेशन के SSP साहब जो कठुआ के SSP साहब हैं शिवदीप सिंह जी जो साढ़े पास पहुंचे हैं असी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने पता लगे सी मैं कल ही बेसिकली UK तो पहुंचा हाँ इंग्लैंड तो साढ़े साथी जिहड़े SSP साहब नूं मिलन गए सन इन्होंने बड़े प्यार के नाल सारी गलबात सुन के और आज आप इत्थे मौजूद खड़े होके क्योंकि धर्म का जिहड़ा कारज है धर्म सारिਆਂ ਦਾ साझा ਹੁੰਦਾ है इत्थे पहुंचण असी एडमिनिस्ट्रेशन का SSP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्हां दे नाल जिहड़े इन्हां दे सारे होर अधिकारी आए हैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साडी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी कठुआ की इत्थों नुमाइंदगी करती है जिन्होंने संगत ने चुन के भेजा है सरदार चरणजीत सिंह जी भोलावीर जी जिन्होंने प्यार नाल कहते हैं
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਲਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਤਵਾਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ। ਸੋ ਜੋ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਓ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਸੇਰਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਰਤਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਬਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੋਂਦ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਖਨਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਠੂਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ J&K ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਠੂਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕਠੂਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਠੂਆ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਖਨਪੁਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਖਨਪੁਰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ 7 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ OSD ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਮਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਕੇੜ ਔਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਠੂਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹੀਓ ਕਾਰਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ SGPC, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਖਨਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੀਅਰ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਵਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸੰਭਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਖਨਪੁਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗੇ ਭਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗੇ ਭਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਖੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਖਨਪੁਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਕੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੇਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਖਨਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ और जी लाइव फुटेज वेख रहे हो, गलबात आप करनी सी फिर करवावांगे, लेकिन हुण सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जिहड़े कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैगे ने, वो पुज चुके हैं लखनपुर। उन्होंने काफिला जिहड़ा पुज चुकिया, तुसीं वेख सकदे हो कारां जिहड़ियां पंजाब तो चल के साडे लखनपुर बॉर्डर दे वल आणियां सी, वो पुज चुकियां ने। तुसीं लाइव फुटेज हुण चैनल दे उत्ते वेख रहे हो, सीधियां तस्वीरां सरदार हरजिंदर सिंह जी और धामी जिहड़े कि पुजे ने इत्थे। हरजिंदर सिंह जी धामी जिहड़े कि जी पीसी कमेटी के प्रधान हैगे ने। स्वागत सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਖਨਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਖਨਪੁਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। शब्दों गावो हरि तेरा नानक नहीं बसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे आत्म सदा रहो बरनाए बरनाग
ਸਰਨਾਗਲਾ ਸੁਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋਪੀ ਮਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸਾਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਹਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁਆਈਆਂ ਦਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਨਾਮੈ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹ ਬਟਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਗੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਗੇ ਕਲਾ ਚਤਰ ਘਾਟਿਆ ਪੰਜ ਰੂਪ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਪੰਜ ਸੁਮਾਰਿਆ ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਦਿਨ ਕਰ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੁਖ ਹੋਆ ਇਕ ਕਲ ਨਾਮ ਹਰ ਵਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਮੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਤਿ ਗੁਰੇ ਗੁਰੇ ਜਾਣੀ ਸੋਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਆਜੇ ਸੋਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੀ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਗੈ ਦਾਸ ਰਮਾਈ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਦਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਖਨਪੁਰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ, ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਆਏ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਏ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਤਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਕਮਾਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ। ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾ ਗੁਣ ਰਹੀਮ। ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਹੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਪੁਰ ਧਾਰੀ। ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਪੁਰ ਧਾਰੀ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਪ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਠਾਕੁਰ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ। ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ। ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
टोडी महला पंजवां। हर हर चरण हृदय पुर धारी। सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक मिनट माइक हेलो 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 कर ऑन करो। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਧੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਟੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਮਹਾਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਲਖਨਪੁਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਹ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਘਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਜੈਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 72 ਕੁ ਘਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਜਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਛੇਤੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਊਚ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਮਤਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਛੇਤੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਰਵਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲਬਾਗ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਅਨ, ਜਗਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਆ, SSP ਸਾਹਿਬ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਆਪਣ ਆਪ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਏ ਨਮਾਣਾ ਜਾਗਰ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਨਮਾਨਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਮਾਣਾਪਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ OSD ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਸੀਨਾ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SSP ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। फोटो कर दी। बोले सो मैं बेनती करता उस परिवार के मुखी जिन्होंने बड़े श्रद्धा भावना के नाल जिहड़ी जगह है गुरु घर वास्ते भेंट की है। भैन जी सामने देखियो, भैन जी सामने देखियो, भैन जी सामने देखियो, मतलब सामने देखियो। मानयोग प्रधान साहब ने श੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਣ ਸਰੋਪਾ ठीक है, थैंक यू। चेक दे लेने हैं। आ जाओ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। स्टिल पे वीडियो फोन कट लिया सी कट ले मेरे को पीछे पीछे वीर जी सामने जगह दे दो वीर जी राइट में पीछे अपने वीर जी सामने जगह दे दो वीर सामने मैं करांदा एक मिनट प्रधान जी एक मिनट प्रधान जी भाई साहब सामने आगे प्रधान जी इधर आओ मैन साहब माना जा करा दे ऐसे बोलो थोड़ा भाई साहब पीछे हो गया पीछे थोड़ा 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 पीछे हो जाना लाइट बंद कर थोड़ा जिहा पछाड़ जो तो मीडिया थोड़े सारे दी थोड़ी जी भी सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहम सतनाम करता पुरख ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ओके जी। एक मिनट बस छोटा जा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮੋਸ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਗਿਆ ਭਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਅੱਜ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ, ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਤੋ ਰਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਈਓ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਛੇਤੀ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਸੁਖਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਲਮਾ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ OSD ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਂਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਖੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਪਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਵਧਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਖਨਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਨਗੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫਿਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੀਅਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जल्दी है आने में कोशिश करेंगे। ऊपर लाई ही